ఏం బాబు ఏంటి తేడాగా ఉన్నారు నాకు అనుకుంటాను తేడా కన్నా ఏదో ఓసీగా చెప్పండి ఎవరు సన్ ఆఫ్ శంకర్ నారాయణ. Youngster, we are reacting to Doo-Doo movies. Yes. It's going to be almost climax scene. Yes. So, like, till last scene, it is like, really, I feel like it's a roller coaster. The movie is, it's going in that mode. And the first half, the movie was completely different. Yes. The second half is revenge time. Revenge started. Mode started, which is going through in a very little humor way. Yeah, right? That action comedy, what the genre told, no? Same way the director also showing us, because we are getting the comedy part, and that they have maintained the characters also, because for the comedy area, Brahmananda Garu is there, and that M.S. Narayana Garu, that guy name, and that person, actor now, and one more, that Cool Babu. Cool Babu. These three people, like in between, they are coming and they are giving that comedy elements. And Mahesh Babu Garu, already we know that he's having a good timing in comedy, because we have seen in Kaleja that he will be doing that type of like sound modulation will do. Sound modulation and little overacting. Yeah. Like, when comedy comes. When comedy comes, he would be going out of his mode. Yeah, like, body language will change actually. So that we would feel, we can sense that comedy. That's what. Yeah. Because we know how he usually behaves. Actually, what I felt it is, that's what one comment where they have mentioned, because actually Mahesh Babu Garu is a complete director actor. Yeah. So what the director telling, that he will give it properly. It's not like that he will be giving in a realistic way. What director is telling, that complete he will give it. And that's why only when he will be doing a matured or attitude character, so there it is completely, that maturity is coming actually. That's the thing, in Kaleja also we have seen a different Mahesh Babu Garu, and whatever we are seeing, these movies and all is different. Yeah, that's what I told, because when it will be handling the comedy, especially along with Brahmanandam Garu and all, like he would do in that way that we know that this is not the actual his character. He's going out of the character and he's doing. He is taking that opposite actor will be there. Their body language also will take it. I think because Brahmananda Garu like that, face expressions and all will change, right? So same like that. Exactly. That's what we have witnessed, and that guy. He died. Yeah, the last first scene one died. That was it. Katraj, yeah. So again, so many other villains are there. Like how he's going to tackle with them, and obviously at the end, Prakash Raj character has to get to know that he's not a politician. He's a policeman. So what would be his reaction? I think he will be happy only, because this Prakash Raj actually he likes to do the service. So he is also doing a service only. Yeah. Correct, because whatever the police officer is, he is killing the people. He is killing not innocent people, who has to die there. There only he is killing criminals only. So there he will be feeling, whatever he is doing in a political words, here it is doing with action. That's all. So let's continue on. Yes, ready? ల్యాండ్ డాక్యుమెంట్స్ ఇందులో ఉంటున్నాం. వాళ్ళు రికవర్ అయినా చూపించండి. తొందరగా వెళ్ళి అన్నట్టు మీకు గుడ్ న్యూస్ ఏంటది, మనకు జైలు ఓకే అయిపోయింది. ఈ స్టోరీ చూసి ఫ్లాట్ అయిపోయింది. మన సినిమా కోసం 3 సినిమాలు వదిలేసుకున్నాం. This is that Nayanthara and Vijay song. See? He has given the documents, he has taken also. This guy is always the slipping. మామగారంటే అదే వాడి కామరే మామగారు మన చిన్న పేరు పోలీస్ ఆఫీసర్ కదా. అమ్మాయి ఇష్టపడ్డావా? అమ్మాయి ఉందిలే నన్ను ఎక్కడో ఒక కథ నేను చూడాలి. తీసుకొస్తా. There he is giving cute expression. అవునురా, అన్నయ్య ఆనందంగా ఉంచడం కోసం నువ్వు చాలా కష్టపడుతున్నా, కానీ అన్నయ్యకి నిజమైన ఆనందం నీ పెళ్లి తన చేతి మీద జరగడంలోనే ఉంది. ఏంటిలో వచ్చావు? అంతా సెపరేట్ అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు నీ వింగ్ వేరు నా వింగ్ వేరు. మీ అమ్మాయితో కొంచెం మాట్లాడాలి. ఏం మాట్లాడాలి? కొంచెం పర్సనల్ సార్. ఇక్కడ పర్సనల్స్ ఏమి ఉండవు, ఏమున్నా ఇక్కడే మాట్లాడాలి.
ప్రశాంతి ఈ దొంగ తిరుగుడు అంతా వేస్ట్. మా ఇంట్లో నాకు మ్యాచెస్ చూస్తున్నారు, పెద్ద పెద్ద సంబంధాలు వస్తున్నాయి, కట్నం ఎంత కావాలంటే అంత ఇస్తా ఉంటున్నారు. సరే మంచి వచ్చాడు మనం కనెక్ట్ అయ్యాం కాబట్టి నేను నీకు ఫిక్స్ అయ్యి, నువ్వు కూడా ఫిక్స్ అయితే చెప్పు, పెద్దలు కూర్చోబెట్టారు. ఏంటి కూర్చోబెట్టేది? చూసావా ఎలా ప్రపోజ్ చేస్తున్నాడు? పెళ్లికి ముందే ఇలా ఉంటే పెళ్ళయ్యాక ఎలా ఉంటాడో ఆలోచించు. అంచేతలో చెప్పేసి అవతలికి పోతాడు. నేను అతన్ని ఇష్టపడుతున్నాను డాడీ. పెళ్ళంటూ చేసుకుంటే అతనే చేసుకుంటాను. ఏంటమ్మా ఇంత గాడిగా ప్రపోజ్ చేసి నుండి పెళ్లి చేసుకుంటావా? నీకంటే పెద్ద పోలీస్ ఆఫీసర్ అనే కాన్ఫిడెన్స్, నాకంటే బాగుంటాననే బరువు, ఇవన్నీ అనచాలంటే నేను వాడిని పెళ్లి చేసుకోవడమే కాదు. ఐడియా బానే ఉంది, కానీ పెళ్ళయ్యాక వాడు మనల్ని కష్టపెట్టి. సరే మా అమ్మాయి కన్సిడర్ చేసి ఈ పెళ్లికి ఒప్పుకుంటున్నాను. బట్ వన్ కండిషన్, ముందు నేను మీ ఫ్యామిలీ చూడాలి, వాళ్ళు నాకు నచ్చాలి. ఆయనతో నిజం చెప్పేసి కోఆపరేట్ చేయమని అడగలేకపోయావా? ఇంపాసిబుల్. అందరు గాలి పీల్చి బతికితే ఆయన రూల్స్ పీల్చి బతుకుతాడు. మీ నాన్నే మోసం చేస్తాను, మొత్తం చెరగొట్టేస్తాను. అసలు ఎంత తులసి మామయ్య వచ్చిందా? ఇప్పుడు ఏదో ప్రాబ్లం ఆయనే క్రియేట్ చేశారు కాబట్టి ఆయనే సాల్వ్ చేస్తాడు. That uncle Tulsi. Which uncle? That guy only telling no every time. మీరు పోలీసులు అప్పటికే వచ్చి కన్నా సార్ మా ఇంట్లో కలిసి మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి అనుకున్నా. ఏదో మీకు లేకుండా నువ్వేమి చేయవు కదా, చెప్పు. ఏం లేదు సార్, మా పెద్దమ్మ కొంచెం తేడా. తేడా అంటే అటు కానీ చెప్ప చేసి టాలెంట్ తేడా కదా సార్. ఆయన కొంచెం మెంటల్ పేషెంట్, ఇప్పుడే రికవర్ అవుతున్నాడు. రోజు కూడా ఫిక్స్ అవుతాడు, అందరూ అదే ఫాలో అవ్వాలి, కాదంటే కష్టం. అయితే ఈ రోజే ఫిక్స్ అయ్యారు. నేను ఈ కాన్స్టిట్యున్సీకి ఎమ్మెల్యే అని, వీళ్ళంతా నా ఫాలోవర్స్ అని, మా నాన్నకు నిజమైన వాసు నేనే అని ఫిక్స్ అయ్యాను. ఓకే అంతేగా? అంతే, ఇంకేం మిగలేదు కదా. ఇంకేం లేదు సార్, మీరు మాత్రం జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయండి. నేను ఎంతో మంది క్రిమినల్స్ ని హ్యాండిల్ చేశాను. ఒక పిచ్చోని హ్యాండిల్ He will be open. ఓ ఈయనేనా? నమస్కారం. ఏదో పెద్ద తెలిసినట్టు ఈయనేనా అంటారు. నిజం కూడా అదే కదా, ఎవరికి రేట్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. అది భవిష్యం కూడా అది చెప్తారా? బావగారు ఆవాలని చెప్పడం కాదు కానీ ఇంత చిన్న వయసులోనే అసెంబ్లీనే గడగడలాడిస్తుంది. అందులో కాదు, మా చిన్న చూసి యూత్ అంతా యూనివర్సిటీ నుంచి డైరెక్ట్ గా అసెంబ్లీకి వచ్చేద్దాం అనుకుంటున్నారంట. వీడి కాకి కాదు కన్ను కూడా వీడి. అవునవును, టీవీలో పేపర్ లో చూస్తున్నాం, రోల్ మోడల్ అని యూత్ ఐకాన్ అని చాలా చెప్తున్నారు. ఏం బావగారు వీడి తేడాగా ఉన్నారు నాకు అనుకుంటాను. చేసి తేడా కదన్నా, ఏదో ఓసీ అని చెప్పండి. ఇదేదో వీడికి సన్మాన సభలా ఉంది. కొంచెం టాపిక్ మాట్లాడారు. బావగారు మీరు ఎంత త్వరగా ముహూర్తాలు పెట్టిస్తే అంత మంచిది. అవునండి, ముహూర్తాలు పెట్టి ముందుగా మాకు చెప్తే ఢిల్లీ నుంచి కార్లు కొంచెం రావాలి. మొదటి కాదు మాత్రం మన ప్రధానమంత్రి మా అన్నగారికి ఇవ్వాలి. ప్రధానమంత్రి? అవునండి, మన ప్రధానమంత్రి ఎన్టీఆర్ కదా. అంటే పోయిన ఇండియా గాంధీ ప్రధానమంత్రిని ఫిక్స్ చేయడనమాట. వీడి ప్రాక్టీస్ కలిగింది, ఎక్కువసేపు ఉంటే ఖర్చు నాకు. అవునవును, మన ప్రధానమంత్రి అన్నగారే కదా. బాబు గారు ముహూర్తాలు పెట్టించి కవర్ పెట్టారు. తులసిరామ్ గారు మీ ఎమ్మెల్యేలు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఈ సమయంలో మనకొద్దు. ఏమా అమ్మాయి నచ్చలేదా? అమ్మాయికి లక్షణంగా ఉందన్నయ్య, కానీ వాళ్ళ నాన్నే అచ్చోసిన అబ్బోట్లాగా అందరినీ చూసి కనుకొడుతున్నారు. ఆయనకి ఏదో ఓసిడి చెప్పుందట, చిన్న చెప్పట్లే. చూసావు చదువు ఎలా దాన్ని చూసాను. అమ్మాయి కూడా అదే చెప్పుందా? చిన్న పెరుగుతుంది. ఇది ఆపని కుట్లం కాదు. It's a cooling scene actually, because last scene was like that, no? Colorful dress. I feel they've been paired in many movies, right? Yes, yes. The pair is also very Good, nice. good. His dancing expression is different. Nice color. Yeah, dress color, right? That shirt color. A single shot actually there. Actually with that height he is dancing, it's so super. But, I think he is trying everything. No, if it is. If it is not his cup of tea, also he is trying.
Oh. गाड़ी क्यों रखा? क्या है? हाँ? हैदराबाद जाना है। अब करे तो हैदराबाद जाना है। ऐसे समझ क्या? So he was Mustang. Is he mad? मल्लेश और पुलिस और को समय देखा कर फार्म हाउस टी-शर्ट That's why they kept that song. Yeah. Oh, he knows. He got it. అక్షయ్ మీ మావయ్య పిచ్చోడిని చెప్పి నన్ను పిచ్చోడిని చేస్తారా? తీసుకొచ్చి నెమ్మదిగా ఏంటి నెమ్మదిగా మాట్లాడేది? బతికున్న మీ నాన్నని చనిపోయాడని ప్రపంచాన్ని నమ్మిస్తారా? మీరేం చెప్పగలేదు. నేను పోలీసులకి ఆ మాత్రం తెలుసుకోలేనా? ఏదో స్కామ్ చేసి కోర్టు నొక్కేసింటాడు. అది తప్పించుకోవడానికి చనిపోయాడని ప్రచారం చేస్తున్నారు. మా నాన్న గురించి తప్పగా మాట్లాడుతుంది. మాట్లాడడం కాదు, ఇలాంటి కామెడీ అద్భుతం ఇవ్వడం కుదరదని ఆ పెద్ద మంచి మొహమ్మద్ అక్కడికి వెళ్తారు. ఎవరు ఎలాంటి వాళ్ళో తెలుసుకోకుండా నోటుకొచ్చి మాట్లాడి వీళ్ళంటే కూతురు చేసుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు. నువ్వు ఆవేశపడడం అర్థం లేదు. ఏంటా నిజం? Is he hearing? Oh, don't know. ఏంటిదా అందరూ సీరియస్ గా ఉన్నారు. ఏంటి బాగారు? మీతో మాట్లాడడానికి వచ్చాను. చెప్పండి, మీ తమ్ముడు సత్యం అమెరికాలో ఉంటున్నాడు కదా? అవును. నేను పెట్టించిన ముహూర్తానికి ఆయన కాలేడు కాబట్టి ఆయన వచ్చే టైంకి ముహూర్తం పెట్టించమని మీ అబ్బాయి పట్టుబడుతున్నాడు. He got to know the truth. ముహూర్తాలు ఇద్దరు జీవితాలు బాగుండాలని పెడతారు. పెళ్లికి నాకు ఒక బాగా రిసెప్షన్ వస్తుంది. నా మాట అలాగే నా ఇష్టం. అది ప్రాబ్లం సాల్వ్ గా ఇప్పుడు నవ్వండి అందరూ. ఫోన్ చేశాను కదా. He's a good person. ఎఫిషియెంట్ ఆఫీసర్ మాత్రమే అనుకున్నాను, కానీ ఇంత సున్నితమైన మనుషుందని ఊహించలేకపోయాను. ఒక మనిషిని కాపాడుకోవడం కోసం కుటుంబం అంతా కలిసి ఇంత తపడపడుతున్నారంటే ఇలాంటి ఫ్యామిలీలోకి నా కూతురు రావడం నిజంగా తమ కష్టం. Yeah. He's doing for father only. No? No, he's a good person after all. Like. తెలిస్తే మొత్తం నాశనం. ఆ ముచ్చట అయితే పోలీసు సంగతి ఏరుతారు. దానికి ఆన్సర్ ఏం చెప్పాలో చూపించాయించు. పోలీసు వాడిని పట్టుకోవడం అంటే కరెంట్ ఎగిరి పట్టుకున్నట్టే. అయిపోతాం. ఏవో మాటలు చెప్పి పని కానిచ్చి తమ్ముడు వాదన ఒక్క నీళ్ళు అవుతారా? పోలీసు వాడి సంగతి ఏమైందో చెప్పండి. నువ్వు చెప్పినప్పటి నుంచి అదే పనులు ఉన్నాం. మందు వచ్చేసి నైట్ కూడా తిరుగుతున్నాం. భాయ్ నీకు ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాలి. ఏంటది? ఒక ఖతర్నాక్ బిల్ వచ్చింది భాయ్. 200 ఎకరం 10 కోట్లు చేస్తే ఇలాంటి వాళ్ళకి డబ్బు అవసరం. 20 కోట్లకి ఇచ్చిస్తున్నారు. స్టేట్ 1000 కోట్లు ప్రాఫిట్. నువ్వు ఓకే అంటే వెంటనే రిజిస్ట్రేషన్. తను 10 రూపాయలు తినొచ్చు. అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నాయో లేదో చూసుకోండి. డేట్ క్లోజ్ చేద్దాం. థాంక్స్ రైట్ భాయ్. వస్తాం. మనం వీళ్ళని పూర్తిగా నమ్మకూడదు. ఆ పోలీసు వాడి సంగతి నువ్వు చూడు. ఇంత అర్జెంట్ ఎందుకు రమ్మన్నట్టు అక్కడికి వెళ్ళే తెలుస్తుంది. మరి చెప్పారండి ఈ డీలేట్ గానీ మీటింగ్ ఎక్కువ అయిపోయింది. షూటింగ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాం? ఈ మీటింగ్ లో మనం షూటింగ్ తీసుకెళ్తాం. హలో వచ్చి దీన్ని తప్పించుకున్నా. అంటే మాకు ఏమర్థమవుతుంది? ఆ విషయం మాట్లాడు. ఎక్కడో పొడగొట్టిండు. సైగాతో సంపుతాడు. He can't talk with that. ఏం చెప్తాడో ఒక్క ముక్క అర్థం కావట్లేదు. మీకు మొత్తం అర్థమైనా నేను చెప్తాను. చెప్పు. ఏం లేదు సార్, పెద్ద టీం చేస్తున్నాం కదా, మా మామయ్య క్లోజ్ అవుతాడని పెద్ద బాబు డిన్నర్ తీసుకెళ్ళాను. అక్కడ మా మామయ్య సెకండ్ సెట్ మీద కనేసి ఆయన లేట్ టైం చూసి రేపు టైం చేశాడు. అది పెద్ద కన్ఫ్యూజన్. పైగా జిమ్నాస్ట్ మిషన్ తీసి నాకేసుకోవడం మనం వాడుకోవచ్చు. అక్కడితో ఆగిలా మా మామయ్యతో చెప్పేస్తాను ఒకటే గొడవ. అలా వెళ్ళ కంట్రోల్ చేస్తే కలపడం టాప్ వచ్చింది. ఇది మా మామయ్య వస్తే దీనికి క్యాన్సిల్ అయిపోదు. మీకు ఎంత లాస్ చూసారండి? ఇవన్నీ నేను చెప్పినట్టు నన్ను మేడం మీద తోసి చంపేస్తాను. పాపం బాబు మనకి హెల్పింగ్ చేద్దామని వస్తే బాబుని సంపాదించుతావు. సరే క్షమించు బాబు. ఈ బాలంతా దేనికి? నువ్వు ఫీల్ అవుతున్నది ఏదో ఒక పేపర్ మీద పెట్టు. పెట్టమ్మా. ఏది పెట్టండి? ఎక్కడ పడ్డాను అయ్యాక ఈసారి నేను కూడా వెళ్తున్నాను. నీ నోట్ల మన భయ తప్పదు. ఆవేశ పెడితే లోపల విడిపోయి చెప్తే లేకపోతే మిషన్ వచ్చిన ఉపయోగం ఉండదు. ఇంకో బళ్ళని బాబు గస్సాన్ని నేను ఎందుకు పిలిపించావు తెలుసా? డాక్యుమెంట్స్ జల్దీ ఇచ్చిన వరకు లాయర్ సార్ని చూపించుకోవాలి. ఏంటండి డాక్యుమెంట్స్ ఎప్పుడు వచ్చాను కదా? ఎప్పుడు మన గణేష్ గారు పోయినప్పుడు మీరు ఆ బాత్రూమ్ ఉంటారు. మన ఇంకా డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చాను. గుడ్లేసు ఇంకేందిరా ఇచ్చినరా? That day is given, no?
ఇప్పటికే మీకు 2 సార్లు హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది. బీపీ వచ్చిందంటే చాలా డేంజర్ సార్. మీరు కూల్గా ఉండండి. అంకుల్ డాక్యుమెంట్స్ ఏమైనా మనీ తెప్పిద్దాం. కాకపోతే సింగపూర్ నుంచి రావాలి కాబట్టి కాస్త టైం పడుతుంది. ఈ లోపల ల్యాండ్ చూసొద్దు. ల్యాండ్ సరే రేపే కదా పెద్దబాబు పర్సనల్ నీటి మార్కెట్ చెప్పాలి. నాకోదే కావాలి, మంచి బుద్ధి చెప్పు. బాబు నువ్వు ఎంత గింజుకున్న ఇక్కడ అప్పటికే అర్థం కాదు. ఇంకా ఓవర్ యాక్షన్ చేసావు అనుకో మాకు ఇచ్చిన కోటింగ్ వస్తుందా? ఈసారి కోటింగ్ ఉండదు. ఏం సార్ అమ్మసోడు అలా కొట్టేశాడు. ప్రతి ఓడికి నా హీరో లోపు అయిపోయాడు. డీల్ క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం అనిపిస్తుంది. నువ్వేం ఎమోషనల్. ఆ గణేష్ గారు ఆడు కుక్కతో వచ్చాడు చూసావుగా? అంటే ఇది కూడా ఎస్ నా మత్తనాలకి బలి అవుతాడు. బీపీ రేజ్ అయిపోయి ముక్కుల్లోంచి చెవుల్లోంచి నోట్లోంచి రక్తం కక్కుకుని మరీ చేస్తాడు. అదే చెప్పారు మన చేసి కూర్చుంటే మనకంటే ముందు ఎవడో ల్యాండ్ తగ్గిపోతాడు. నా మాట ఈ బాబు గంట నీకు ఆక్రమే కోరు చేస్తావులే. టైం వచ్చి ఏది ఆగదు. He is having that issue. Again, whatever he is saying. మల్లేష్ గౌడ్ ఉన్నారు కదా. మల్లేష్ గౌడ్ అంటే అదే అన్న గలీజ్ తండాలన్నీ చేసేటోడు. ఒకసారి మనం వారిని కూడా ఇచ్చినాం. అని చనిపోయి ఎలా హార్ట్ అటాక్ మ్యామ్. చాలా లక్కీగా బయటపడ్డారు. ఇంకొక పాయింట్ Not dead actually, but told actually. ఈసారి ఫోకస్ మాత్రం ఎవరు ఏం చేయాలి అంచేత మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అస్సలు టెన్షన్ పడకూడదు. అర్థమైందా? Again, he is coming. మీరు ఇక్కడే కూర్చో. నేను బయట రూమ్ లో కలుపుతాను. ఆయన ఆరాం ముందు మొత్తం మేము చూసుకుంటాం కదా. హాయ్ తల్లి చూసుకోవడం అంటే ఇది ఆరా. మిమ్మల్ని పెద్ద డాక్టర్ గారు రమ్మంటున్నారు, వస్తారా? That girl, no? Friend. కుక్క లెక్క. Oh, like that. Last time he has said no. Him. మీరు ఇక్కడే కూర్చోండి, నేను డాక్టర్ గారు చెప్పొస్తాను. లేట్ అయినా హెడ్ వెళ్ళదు ప్లీజ్. మా ఊళ్ళో చిన్నప్పుడు వినే రాదే. ప్లీజ్. ఎందుకు సార్ అంత టెన్షన్? గణేష్ గారు చచ్చినప్పుడు కూడా ఇట్లనే అయింది. పెద్ద డాక్టర్ పిలుస్తున్నట్టే పోయినాం. తిరిగి వచ్చేసరికి చచ్చిపడినడం ఇలా. మీరు కూడా అలాగే పోతారనా? కరెక్ట్ గా గెస్ట్ చేశారు. ఏంటని మజాక్ చేస్తున్నావా? మజాక్ చేయడానికి దోస్తువా సాలిగన్నా? చెప్పడాలు సన్ ఆఫ్ శంకర్ నారాయణ. తప్పు చేసిన వాళ్ళని క్షమించవచ్చు, కానీ పాపం చేసిన వాళ్ళని క్షమించకూడదు. మిమ్మల్ని అందరినీ కుక్కల్ని కాల్చినట్టు కాల్చేయటం నాకు చాలా చిన్న విషయం, కానీ మీ అందరూ ఒక దేవుణ్ణి చంపాలనుకున్నారు. అందుకే నీ పాపానికి శిక్ష వేసేది కూడా ఆ దేవుడే కావాలి. గణేష్ ని చంపింది, నిన్ను చంపబోయేది, మిగిలిన వాళ్ళని చంపేది దేవుడే. ఆ దేవుణ్ణి చూస్తావా? That scene aggression, no, that is what. తట్టుకోగలవా? చూడు. The score. Actually, score is having more impact. Because even though actually the scene is not having much fight scene and all, but still. No fight, without fight, see? How the tension. దేవుణ్ణి చూపిస్తానని సావును చూపించినదే. శంకరనారాయణ మంచి కొడుకులు కన్నారా? Oh my God! The scene is very impact. That's the making style actually. Perfect. See, like that people are. Yeah, this is the second time. I don't like. The next scene is also going to be like this. ఆ దేవుడికి వెళ్ళిపోయాడు. See the score. Hey, here it is coming complete devilish actually. No? His face. Now the next it is going to be a comedy. Change, scene change. అప్పటిదాకా మంచిగా ఉన్నాడు. ఇట్లా బయటికి వచ్చినామో లేదో పానం పోయింది. ఇంతలో దాన్ని ఎవరేస్తున్నారు అర్థం వచ్చిందా? అతనే నాని ఉంటే అడుగుతుందో లేదురా. ఈ రియాలిటీ షోలో క్యారెక్టర్ని వర్స్ పెట్టిపోతారేంటి? మాఫియా బ్యాక్గ్రౌండ్ వైలెన్స్ ఎక్కువ.
బాధపడుతున్నావా యాక్ట్ చేస్తున్నావా? అంటే ఇది వినాలి పని ఊరుకోసారి ఆ రోజు మీరు మా గురించి ముగ్గురు నుంచి ఎవరు వచ్చి నాకు కొంచెం చెప్పగలరు ప్రామిస్ నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ పవర్ఫుల్ హీరో కావాలనుకున్నాను నిజంగా పవర్ఫుల్ హీరో దొరికాడు ఇప్పుడు వస్తాను ఎలా చనిపోయాడని ఆలోచిస్తున్నావా దాన్ని గమనిస్తే అర్థం కావట్లేదా ఎక్కువ ఆలోచించి నువ్వు కూడా పోతావు వయసుతో పెద్ద వల్ల కూడా జీవించేస్తాడు నువ్వెంత న్యాచురల్ గా యాక్ట్ చేసినా నాగేశ్వర దగ్గర నుంచి నాగ చైతన్య వరకు అంతా నా సైడ్ ఉన్నారు ప్రేస్ ని పద్మశ్రీ ఫిక్స్ అయిపో ఇంత చెప్పిన రిలాక్స్ అవ్వా మీ కర్మ నేనేం చేయలేదు ఈవినింగ్ ల్యాండ్ డీలింగ్ విషయం మాట్లాడదాం అలాగే ఈవినింగ్ గెస్ట్ హౌస్ తీసుకొచ్చాయి గురుజీ ఏదో రకంగా వాళ్ళతో తక్కువ వేసుకుని డీల్ క్యాన్సిల్ చేసేయాలి అప్పుడు వాళ్ళ వెనకాల ఉన్న మాఫియా దిగుతుంది ల్యాండ్ డీలింగ్ విత్ మాఫియా అనే టైటిల్ కి జస్టిఫికేషన్ అర్థమైంది చిన్న పిల్లడు చెప్పిన 10 సార్లు చెప్తానండి ఇంతకీ ఎపిసోడ్ లో నాకు సెకండ్ సెటప్ ఉండాలి హాయ్ రాజా వస్తున్నా